सर्वदा अद्यतन पंचांगम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे षड्विंशत्यधिक एकशतोत्तर पंचसहस्रतम गत कलियुगाब्दे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे वर्तमानशकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये क्रोधी नाम संवत्सरः उत्तरायणं वसंत ऋतुः वृषभमासः कृष्णपक्षः नवमी तिथिः तदुपरि दशमी तिथिः स्थिरवासरः उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रं प्रीतियोगः तदुपरि आयुष्मान योगः गरकरणं तदुपरि वणिजकरणं तदुपरि विष्टिकरणं. Today is also 1st June 2024 Saturday. तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्रात् हरते पापं योगाद् रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिश्च पंचांगफलमुत्तमं. सर्वेषां शुभमस्तु. ओम स्वस्ति. எப்படி இருந்தது கேம்ப் எல்லாம்? பேக் டு நார்மல்ல? வெரி குட். ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं भक्त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. We are very fortunate and blessed as our Acharya Ji started the 14th chapter of Bhagavad Gita at the holy place of Kurukshetra, at the very same spot where Shri Krishna gave the Gita-upadesa to Arjuna. The 13th, 14th and 15th chapters focus on Jnana Yoga Sadhana, and this is the essence of all Upanishads. In the 13th chapter, the knowledge of our higher nature was presented as the observer and observed, using the Drishya Viveka methodology. Here, the same subject matter, Atma Jnana, is revealed as Gunatita or Nirgunatva.
Anything that has sagunatvam is discriminated as gunatraya anatma and is negated, and hence we arrive at gunatita tattvam and claim that is I. Therefore, this chapter is called Gunatraya Gunatita Vibhaga Yoga or Saguna Nirguna Vibhaga Yoga. Shloka 1. Krishna voluntarily teaches the same subject matter of Atmajnana. It is worth repeating because the subject is subtle and deep, and hence there is no punaruti dosham in repeating. And Krishna presents the greatest and superior knowledge again. The word greatest is used twice because the knowledge or the subject matter is about the greatest reality, Paramarthika Satyam, Atman or Brahman. And the result from this knowledge, that is a phalam, is also greatest because this knowledge gives the imperishable moksha purushartha. The worldly knowledge only gives perishable artha kama dharma purushartha. Hence, it makes the Atmajnana knowledge the superior. In Mundaka Upanishad, this knowledge was called Paravidya, and in Bhagavad Gita chapter 9, it was called Rajavidya. Sri Krishna says, by gaining this knowledge alone by a seeker who has all the necessary internal qualifications, such as Vairagyam, that is, one who has the sadhana chatushta sampatti, that seeker, he calls him a Muniyala, will attain the highest accomplishment, which is Param Siddhin of Moksha while living. So he is a Jivan Mukti. And also after death, Videha Mukti will be attained. Only this knowledge will make life worthwhile and meaningful. Shloka 2. Krishna defines Jivan Mukti and Videha Mukti here. He says, by acquiring this knowledge, the seeker gets oneness with me. Mama Sadharnyam Agata. They attain Ishvara Swarupam. They get all the qualities of Bhagavan. Ishvara signifies Purnatvam, that is total inner self-sufficiency while living. Ishvara also signifies freedom from insecurity and fear, Abhaya Swarupam. Also, one attains freedom from finitude and slavery. The Jnani understands that he is Akarta and Abhokta, and so he is not a slave of circumstances and karma phala, and he becomes a master of situation with no regret of past or anxiety with respect to future. He attains Swamitvam, that is mastery, just like Bhagavan's Swarupam is Swami, master of everything. So one who attains this jnanam will get all qualities of Bhagavan by living. And after death, they get freedom from punarjanma, that is, he is free from birth and death cycle. They are not created again in Srishti, nor they are affected by grief due to mortality at the time of Pralayam. Shloka 3 and 4. Srishti process is summarized here. As this knowledge is very important in order to understand the further teachings in this chapter. Krishna summarizes the Purusha and Prakriti tattvams. Both are Anadi tattvams, that is, beginningless principles. Both are the cause of the universe, but they are not created. The difference between these tattvams are in 4. Purusha is Nirguna, Nirvikara, Chetana and Satya tattvam, while Prakriti is Saguna, Savikara, Achetana and Nitya tattvam. Therefore, both existed from beginningless time, and together the mixture is the cause of creation and is called Ishvara. Just like mother and father principle, both are needed to produce a child. Prakriti or Maya and Purusha are both inseparable parent of the universe. And in every product created, both Purusha and Prakriti features or mixture is present. Karana gunaha karya anuvartante. So one needs this understanding for understanding oneself. This self-knowledge is very important in order to attain self-mastery. And for self-knowledge, knowing my composition, that is Purusha and Prakriti, is important. Krishna, as Chaitanya, says, I am Purusha Tattvam
and the womb or female principle is Mahat Brahma, referring to Maya or Prakriti Tattva as the infinite universal mother. The life principle is transferred, power is given to Maya to create this universe. So the universal father activate and impregnate universal mother Maya and blesses with Chidabhasa, and hence the infinite Maya, Mahat Brahma, is given the power to create everything in the Jagat. All the species created in the Jagat is present, unlike a worldly couple who give birth only to one of their kind. And for all living beings, the original cause is Jagannatha Maya. Therefore, without Maya Tattvam, creation of universe cannot be done, and Maya is dependent on Chaitanya for existence. Therefore, everything is a mixture of Purusha and Prakriti. Hari Om, Shri Gurubhyo Namaha. मम योनिः महत् ब्रह्म. இன்டர்நெட் லோ கனெக்டிவிட்டி, அதனால் ஆன்லைனில் கேட்குறவாளுக்கு நான் சாரின்னு சொல்கிறத தவிர எனக்கு வேறு எந்த. முதல் 4 ஸ்லோகங்கள் பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த முதல் 4 ஸ்லோகங்களும் அறிமுகபரமாக இருக்கிற ஸ்லோகங்கள். இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்கறது 4 ஸ்லோகத்தில் கொடுக்குறார். அதை தொடர்ந்து பகவான் ஆத்ம ஞானத்தை பற்றி சொல்ல போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் இந்த ஆத்ம ஞானம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறச்சே என்ன சொன்னார்? இது மூலமாக இதுதான் ஒருவனை விடுபடுத்தும். இதிலிருந்து சம்சார பந்தத்திலிருந்து இந்த ஞானம்தான் அவனை விடுவிக்கும். அதனால் இட் இஸ் அர்ஜுனா, இட் இஸ் டெஃபினெட்லி வர்த் நோயிங் அப்படின்னு சொன்னார். முதல் 2 ஸ்லோகத்தில் ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் 3வது 4வது ஸ்லோகத்தில் சிருஷ்டியை பற்றி சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தோம். சிருஷ்டியை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்க, கீழே உட்காந்து போயிடலாம், இல்லை இங்கே சோஃபா இருக்கு. ஸோ சிருஷ்டியை பற்றி சொல்லும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்க, எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் என்டிட்டி சேத்தன அச்சேதனத்தினுடைய மிக்ஸ்சர். பிரகிருதி அண்ட் புருஷ தத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம். பிரகிருதி அண்ட் புருஷ தத்துவத்தினுடைய மிக்ஸ்சர். பிரகிருதி புருஷா தான் இந்த என்டையர் ஜகத்தினுடைய காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம். புருஷ தத்துவம் அப்படிங்கிறது கேன் பி டேக்கன் ஆஸ் த ஃபாதர் பிரின்சிபிள், அண்ட் பிரகிருதி தத்துவம் அப்படிங்கிறது கேன் பி டேக்கன் ஆஸ் மதர் பிரின்சிபிள். ஆக என்ன இங்கே சொல்ல முயற்சிக்கிறார் அப்படின்னாக்க, பேரண்ட் இருக்கா இல்லையா, ஃபாதர் மதர் இல்லாமல் சிருஷ்டி ஒன்று ஏற்பட முடியாது. ஃபாதர் மட்டும் இருக்குது, ஃபாதர் படைச்சார், அதெல்லாம் இல்லை. மதர் இருக்கணும். மதர் இல்லைன்னா சிருஷ்டி ஏற்பட முடியாது. சரி, மதர் மட்டும் சிருஷ்டிக்கலாமா அப்படின்னா ஃபாதர் இல்லாமல் சிருஷ்டி ஏற்படுத்த முடியாது. ஆக இந்த சிருஷ்டியினுடைய எந்த பகுதியை நீங்கள் எடுத்துட்டு பார்த்தாலும் ஃபாதர் பிரின்சிபிள் அண்ட் மதர் பிரின்சிபிள் இருக்கு இல்லையா? அம்மையப்பன் என்றால் என்ன, உலகம் என்றால் என்ன இல்லை? ஆக காரணமாகிய அந்த புருஷ பிரகிருதி தான் காரியத்தில் ஊடுருவி இருக்கிறது. ஆக நீங்க அதுக்கு பேரு பகவான்னு பேரு. அதுதான் ஈஸ்வரா, தாயார் சகித பெருமாள், அதுதான் ஈஸ்வரா. பிரிக்கவே முடியாது தெரியுமா? அம்பாளையும் பரமேஸ்வரனையும் பிரிக்க முடியாது, பிராட்டியையும் பெருமாளையும் பிரிக்க முடியாது.
அம்பாள் எங்க இருக்கா பரமேஸ்வரன்ல? அர்த்தநாரீஸ்வரா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தः வாகர்த்தஃ பிரதிபத்தயே ஜகதஃ பிதரௌ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரௌ. இது யார் எழுதினா தெரியுமோ? காளிதாசர். வரகவி காளிதாசர் இந்த ஸ்லோகத்தில் தான் வந்து ரகுவம்ச மகாகாவியத்தை ஆரம்பிக்கிறார். த ஃபஸ்ட் ப்ரேயர் வேர்ஸ் ஆஃப் ரகுவம்ச மகாகாவியம். ஜெகதஃ பிதரவு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரவு நமக்கு புரியும், சொல்லும் போதே புரியறது இல்லையா? வாகர்த்தாவிவ சம்பிருக்தா அப்படின்னா வாக்கு அர்த்த, வாக்கு பிரபஞ்ச அண்ட் அர்த்த பிரபஞ்சத்தை எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கோ. வாக்கு பிரபஞ்சம் அண்ட் அர்த்த பிரபஞ்சம், சப்த பிரபஞ்சம் அண்ட் அர்த்த பிரபஞ்சம் பிரிக்க முடியாது. எப்படி சப்த பிரபஞ்சமும் அர்த்த பிரபஞ்சமும் பிரிக்க முடியாமல் இருக்கிறதோ, ஒவ்வொரு சப்தத்துக்கும் அர்த்தம் என்று ஒன்று இருக்கிறதோ, ஒவ்வொரு அர்த்தத்துக்கும் சப்தம் என்று இருக்கிறதோ, அதே போல பிரிக்க முடியாமல் இருப்பது அம்மையப்பராகிய சிவபார்வதி, புருஷ பிரகிருதி தத்துவம். அதே மாதிரி நீங்கள் பிராட்டி எடுத்துட்டேன்னா, பிராட்டி எங்கே இருப்பா? வக்ஷஸ்தல நிவாசின்யை நமஹா இல்லையா? லக்ஷ்மிக்கு பூஜை பண்ணுறச்சே, லக்ஷ்மியை வந்து பெருமாளே வந்து வக்ஷஸ்தலத்தில் வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னா, அப்போது நம்மளாம் வந்து லக்ஷ்மியை எங்கே வச்சுக்கணும்? பேண்ட் பின்பக்கம் பாக்கெட்லையா? புரியுதா? தட் இஸ் நாட் த பிளேஸ் ஃபார் லக்ஷ்மி. அதனால தான் ஷர்ட்டில் இங்கே பாக்கெட் வச்சுருக்குல்ல, இங்கே வச்சுக்கோங்க. பக்ஷஸ்தலத்தில் பெருமாளே அங்கே தானே வச்சுட்டுருக்கார் இல்லையா? ஆக அதனால தான் ஸ்ரய லக்ஷ்மியா நிவாசஸ்தானம். அதனால் அவன் ஸ்ரீநிவாசா. எங்கு லக்ஷ்மி குடிகொண்டுள்ளாளோ இல்லையா, லக்ஷ்மியினுடைய நிவாசஸ்தானமாக இருப்பவன் அவன். ஆக இதெல்லாமே என்ன இண்டிகேட் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க, பிரிக்க முடியாத இந்த புருஷ பிரகிருதி தத்துவத்தை. பிரம்மாஜிக்கு சரஸ்வதி எங்கே இருக்கா? நாக்கில் இருக்கா இல்லையா? வாக்தேவி. ஆக புரியுறது இல்லையா? புராணம் எதை உணர்த்துறது? இந்த மாதிரி வேறு வேறு மாதிரி அதை ஃபிகரேட்டிவாக எப்படி உணர்த்துறது, பர்சானிஃபை பண்ணி உணர்த்துறது அப்படின்னா, பிரிக்க முடியாத இந்த புருஷ பிரகிருதி தத்துவத்தையே உணர்த்துகிறது. அப்படி பிரிக்க முடியாமல் இருக்கும் இந்த புருஷ பிரகிருதி தத்துவத்துக்கு காட், ஈஸ்வரா என்று பெயர். ஆக கிருஷ்ணர் இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்க, பிரிக்க முடியாத இந்த இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்குல்ல, புருஷ பிரகிருதி, இது காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க, காரியத்திலும் அதுவேதான் ஊடுருவி இருக்கும். 916 KDM அப்படின்னா அவளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு இல்லையா? ஆபரண தங்கம், அப்புறம் 24 கேரட் கோல்டு அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது தெரியுமா? ஆபரண தங்கம்னா என்ன? கொஞ்சம் செப்பு கலந்துருக்கணும் இல்லையா? எவ்வளவு செப்பு கலக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் தான் அந்த 916 KDM எல்லாம் இருக்குது. யூனிவர்சலி ஒரே அளவு தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஏன்னா ஒருத்தர் இந்த குடுக்கல் வாங்கல் இதில் வந்து ட்ரேடிங்கில் வந்து ஒரு நியாயம் இருக்கணும் இல்லையா? தே ஷுட் பி அ பேசிஸ், அதுக்காக பண்ணுறது. ஆக 916 KDMோட புல்லியனில் ஆர் காயின் வச்சு நீங்கள் நகை பண்ணுறீள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, வெளிப்படுற ஆபரணம் அதனோட காம்போசிஷன் எப்படி இருக்கும்? அதே 916 காம்போசிஷனில் தான் இருக்கும் இல்லையா? காரணத்தில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் செப்பு, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தங்கம் இருந்ததோ, காரியத்துலேயும் அதே பர்சன்டேஜ் செப்பு, அதே பர்சன்டேஜ் தங்கம் இருக்கும். கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் இங்கே சொல்கிறார். காரண குணாகா காரியே அனுவர்த்தந்தே. அனுவர்த்தந்தேனா ஊடுருவி இருக்கும். இட் வில் இன்ஹியர். காரணத்தில் என்ன குணம் இருக்கிறதோ
அதுவே தான் காரியத்தில் ஊடுருவி இருக்கும். இதுதான் கேட்கிறாரு புள்ளியர். அம்மையப்பன் என்றால் என்ன, உலகம் என்றால் என்ன? அப்போ காரண விஞ்ஞானேன காரிய விஞ்ஞானம் பவதி இல்லையா? அப்போ அம்மையப்பனை சுத்தின் வந்தா உலகத்தை சுத்தின் வந்ததாக பொருள். ஆக காரண அறிவு ஏக விஞ்ஞானேன சர்வ விஞ்ஞானம் பவதி. அதனால அவருக்கு ஞான பலம் கிடைச்சுடுத்து இல்லையா? ஆக இது ஒருவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம்ங்கிறார். என்னது? புருஷ பிரகிருதி தத்துவம் அப்படிங்கிறது காரணமாக இருந்தால் இந்த ஜகத்து ஆகிய காரியத்தில் இந்த காரியத்தோட எந்த பகுதியை நீ எடுத்துட்டாலும் என்ன இருக்கும்? புருஷ பிரகிருதி தத்துவத்தை நீ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஆக இதை ஒன் ஷுட் பி ஏபிள் டு அனலைஸ். இதை நன்கு பகுத்தாராயும் தன்மை ஒருவனிடத்தில் இருக்க வேண்டும். எது எது புருஷ தத்துவம், எது பிரகிருதி தத்துவம் அப்படிங்கிறது. சர்வயோனிஷு கௌந்தேய மூர்த்தய சம்பவந்தியாக தாசாம் பிரம்ம மகத்யோனிஹி அகம் பீஜ பிரதப் பிதா. ஏ அர்ஜுனா, எதெல்லாம் பிறந்துள்ளதோ, சம்பவாக எதெல்லாம் பிறப்பெடுத்துள்ளதோ அவைகள் அனைத்திற்கும் நான் தான் அப்பா. அகம் பீஜ பிரதப் பிதா. I am that father. இந்த ஃபாதர் இந்த ஹெவன் நீ எங்க சொன்னாலும் அது நான் தான். ஃபாதரும் நான் தான், அந்த ஹெவனும் நான் தான். யா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் கூட பூதானாம் யோ அவ்யய பிதா. ஏற்கனவே 9வது அத்தியாயத்தில் சொன்னார். பிதா அகமஸ்ய ஜகதா மாதா தாத்தா பிதாமகா. ஆக நான் தான் அதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கிறேன். நான் அப்படின்னு சொல்றச்சே இது அப்பா இல்லையா? ஃபாதர் பிரின்சிபலை பற்றி சொல்றது புருஷ தத்துவத்தை ரெஃபர் பண்ணுறார். ஸோ ஃபாதர் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லறச்சே அந்த 4 பாயிண்ட் என்னென்ன போன கிளாஸில் பார்த்தது? நிர்குண, நிர்விகார, சத்திய, சேத்தன தத்துவம். நிர்குண, நிர்விகார, சத்திய, சேத்தன தத்துவம். வேற பிரகிருதி எடுத்துட்டேன்னா அது சகுண, சவிகார, மித்யா, அச்சேதன தத்துவம். ஆக பரமாத்மா அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபாதர் பிரின்சிபலா மதர் பிரின்சிபலா? ரெண்டும் சேர்ந்த மிக்ஸ்சர் பரமாத்மா, புருஷ பிரகிருதி. ஆக காரணம் மிக்ஸ்சர். மிக்ஸ்சர் ஆஃப், மிக்ஸ்சர்னா அது ஏதோ காரா பூந்தி, அது கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் எல்லாம் போட்ட மிக்ஸ்சர், அந்த மிக்ஸ்சர் இல்லை. 2 விஷயங்களினுடைய கலவை. எந்த 2 விஷயங்களினுடைய கலவை அப்படின்னா சைத்தன்யம் அண்ட் மேட்டர். இந்த 2 விஷயத்தோட கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் மேட்டரோட கலவை, புருஷ பிரகிருத்தியினுடைய கலவை. தேர்ஃபோர் காரியமாகிய ஜீவாத்மா என்னவாக இருக்கும்? அதே கலவை தான், புருஷ பிரகிருத்தியினுடைய கலவை. ஆக அகம் ஜீவாத்மா அப்படின்னு ஒருவன் வைத்து கொண்டானே ஆனால் he must be able to analyze. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? நீ ஒன்ன ஜீவாத்மான்னு வச்சுண்ட அப்படின்னாக்க எப்படி? யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு அனலைஸ். என்ன புருஷ தத்துவம் எது, பிரகிருதி தத்துவம் எது அப்படின்னு உனக்கு அனலைஸ் பண்ண முடியணும் இல்லையா? அதை தான் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் சாப்டர் 14. ஆக எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது இது அப்படின்னா, மாறாத ஒரு தத்துவம் இருக்கு, மாறிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு தத்துவம் இருக்கு இல்லையா? மாறாத தத்துவம் எது? சாட்சி ஆகிய சைத்தன்ய தத்துவம் இருக்கு என்கிட்ட. மாறாத சாட்சி ஆகிய சைத்தன்ய தத்துவம் இருக்கு, மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பிரகிருதி தத்துவம் இருக்கு இல்லையா? இது ரெண்டுத்தையும் பகுத்தாராய தெரியணும். அந்த மேட்டர் பிரின்சிபல் இருக்கு இல்லையா? மாறிக்கொண்டே இருக்கிற பிரகிருதி தத்துவம் இட்ஸ் அ லோவர் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாலிட்டி.
மித்யா பிரின்சிபிள். எதை லோவர்னா அது ரொம்ப தாழ்வானது அப்படி இல்லை. பாரமார்த்திகத்தை ஒப்பிடுறச்சே டிரான்சாக்ஷனல் பிளேன் வந்து லோவர் ஆர்டர். அதனால தான் கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் லோவர் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம். ஏன் therefore I am a composition of the lower mithya principle and higher satya principle. ரெண்டு பிரின்சிபிளும் என்னிடத்தில் இருக்கிறது. நான் என்ன ஜீவாத்மான்னு பேசிக் லெவல்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அர்ஜுனா தெரிஞ்சுக்கோ, காரணத்தில் 2 இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி காரியத்திலும் 2 உள்ளது. ஆக 14th சாப்டரில் வந்து 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து அவர் என்ன பண்ண போகிறார்னா, இந்த அனாலிசிஸை ஆரம்பிக்க போகிறார். எப்படி பகுத்து ஆராய்வது, ஃபைனலாக என்ன அரைவ் பண்ணோம், தட் ஐ ஆம், நான் யார் உண்மையில், சைத்தன்யம் அப்படிங்கிறத நான் வந்து அரைவ் பண்ணணும் இல்லையா. அதுதானே ஞான யோகம் அப்படின்னா, அதுதான் அரைவ் பண்ணணும். இதை எப்படி அரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸ்லோலி வந்து அந்த அனாலிசிஸை வந்து ஆரம்பிக்க போகிறார் 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து. ஸ்லோகா நம்பர் 5. சத்வம் ரஜஸ்தம இதி குணாஃ பிரகிருதி சம்பவாஹ நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேஹே தேஹினமவ்யயம். ஆக பரமாத்மா அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அது மிக்ஸ்சர் ஆஃப் போத் பிரகிருதி அண்ட் புருஷா. உங்களோட பாடியை எடுத்துட்டா அது என்னது, பாடி வந்து சைத்தன்யமா மேட்டரா, மேட்டர். ஸோ புருஷவா பிரகிருத்தியா, பிரகிருதி தத்துவம். ஆக எப்படி சொல்கிறேன் பிரகிருதி தத்துவம் அப்படின்னா, அதுக்கு திருடத்தன்மை இருக்குது ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது இல்லையா. ஒன்று குண்டாக இருக்குது, இல்லை ஒல்லியாக இருக்குது, இல்லை நட்டையாக இருக்குது, இல்லை குட்டையாக இருக்குது, ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் என்ன, பாடி மாறிண்டே இருக்கா, இல்லை மாறாமல் அப்படியே இருக்கா, மாறிண்டே இருக்கு, சவிகாரம். அதுக்கப்புறம் பாடி வந்து இண்டிவிஜுவலோட பிரகிருதி தத்துவம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சரி, பாடியை வச்சு இது பார்த்தோம். இப்போ மைண்ட் எடுத்துக்கோங்க. மைண்டு வந்து புருஷ தத்துவமா பிரகிருதி தத்துவமா, பிரகிருதி தான், மேட்டர் தான் இல்லையா, அதில் டவுட் இல்லை. ஃபார்ம் இருக்கா மைண்டுக்கு, ஏன் இல்லை? அப்போ எப்படி சொல்கிறேன் அது மேட்டர்னு? சட்டில், சூக்ஷ்ம சரீரம், சட்டில் மேட்டர். வேற என்ன இருக்கு அதுல மேட்டர்ல, பாடியில இருக்கிற மாதிரியே, அதாவது பிரகிருதி தத்துவத்துல இருக்கிற ஒரு விஷயம் வேற என்ன இருக்கு அதுல, மாறிக்கொண்டே இருக்கு. இதெல்லாம் என்னுடைய அனுபவத்துக்கு இருக்கு இல்லையா. அதாவது இதெல்லாம் படிக்க வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, பேசிக் லெவல்லேருந்து எடுத்துன்னு போறார் கிருஷ்ணர் நம்மளை. ஸோ பாடி ஒன்று இருக்குது, மைண்ட் ஒன்று இருக்குது. பாடிக்கு ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்குது, மைண்டுக்கு ஃபார்ம் இல்லை. ஆனால் இது வந்து ஸ்தூலமாக இருக்கிற விஷயம், அது சட்டிலாக இருக்கிற விஷயம். இதுவும் மாறிண்டே இருக்குது, அதுவும் மாறிண்டே இருக்குது. சரி, ஓகே. இப்போ நான் அப்படின்னு சொல்கிறேன், இந்த காம்போசிஷனில் பாடி இருக்குது, மைண்ட் இருக்குது, அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது? மைண்டுனா ஆல் 4 டுகெதர், ஆல் 4 காம்பனன்ட்ஸ் டுகெதர். இன்னொன்று வேறு என்ன இருக்குது? ஓகே, அது மைண்டோடையே சேர்த்துப்போமே இப்போதைக்கு, அதுக்கு இன்னும் போக வேண்டாம். ஓசி சைத்தன்யம் இல்லையா, சைத்தன்யம் இருக்கணும், டவுட் இல்லையா? ஸோ அப்போது சைத்தன்யம் அப்படிங்கிறது புருஷ தத்துவமா பிரகிருதி தத்துவமா? ஷுவர், இட் இஸ். அது என்ன, பாடியா மைண்டா? இட் இஸ் நாட் அ பார்ட், ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் திஸ் பாடி. It pervades this body and enlivens this body. It pervades and enlivens the mind. இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஆக 5 பாயிண்ட்டும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் என்ன கடைசி பாயிண்ட்டு? சரீரம் இறந்தாலும் நான் இறப்பதில்லை. ஆக சரீரம் இறந்த பிறகு என்னோட டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் மீடியம் இல்லைங்கிறதுனால தானே தவிர நானே இல்லை என்று அர்த்தம் இல்லை.
இது பார்த்தோம் இல்லையா, 5 பாயிண்ட் ஆஃப் சைத்தன்யம், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆக ஸோ மைண்டு வந்து பாடி மாறிண்டே இருக்குது, மைண்டு மாறிண்டே இருக்குது. மாறிண்டே இருக்குன்னு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன்ல, எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன்? சைத்தன்யத்தினால. சைத்தன்யமும் மாறிண்டே இருக்கா அப்போனா இருக்க முடியாது. ஏன்னா மாறாத ஒரு விஷயம் இருந்துட்டே இருக்கணும். எதுக்கு? மாறிக்கொண்டே இருக்கிற இந்த விஷயத்தை விட்னஸ் பண்ணுறதுக்கு. விட்னஸ் பண்ணுற விஷயமும் மாறின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, யார் மாறுதலை ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும் இல்லையா? ஆக மாறுதலை என்னால் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியறது அப்படின்னாக்க மாறாத ஒரு சாட்சி தத்துவம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. அது என்னுடைய மேலான nature. That is my superior nature, higher nature. In fact, my real nature. என்னோட ரியல் நேச்சர் என்ன? மாறாமல் தொடர்ந்து எல்லா அவஸ்தாவிலும் சாட்சியாக இருந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அவஸ்தாத்ரயமாகிய பிரகிருதியை ரிப்போர்ட் பண்ணுறது. ந அந்தః பிரக்ஞம் ந பகிஷ்பிரக்ஞம் ந உபயதः பிரக்ஞம் ந பிரஜானகணம் ந பிரக்ஞம் நாப்ரக்ஞம் அதிருஷ்டம் அவ்யவஹாரியம் அக்ராஹ்யம் அலக்ஷணம் அவ்யபதேஷ்யம் ஏகாத்ம பிரத்யயசாரம். மறந்து போயிடக்கூடாது, என்ன நான் ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருப்பேன். அப்புறம் இது வேற மனப்பாடம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஒரு மந்திரத்தை நெக்ஸ்ட் கேம்புக்குள்ளே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வரணும். டிஸ்கவுண்ட் எதாவது கொடுப்பேலாஜி கேம்ப் ஃபீஸில்? ஆக என்னுடைய சரீரம் மனசு அப்படிங்கிறது ஜட தத்துவமாக இருக்குது. ஆனால் இந்த சைத்தன்யம் இருக்குல்ல, இந்த சைத்தன்யம் அதில் ஊடுருவி இருக்கிறதுனால எப்படி இருக்குது அப்படின்னாக்க, ஜடமாக இருக்கும் இந்த சரீரமும் மனதும் ஏதோ தானே உயிர்ப்பித்து இருக்கிற மாதிரி தானே இயங்குவது போல ஒரு தோற்றமானது இருக்குது இல்லையா? இப்போது என்னை பார்க்குற இல்லை, பளிச்சுன்னு இருக்கா? பளிச்சுன்னு இது பரவாயில்ல இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன். இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுக்கு அவன்னு சொல்லுங்களேன். பளிச்சுன்னு இருக்கு அப்படின்னா அப்போ எங்கிட்டேருந்தே லைட்டு வருது. இந்த ரூமில் இருக்கிற லைட்டு வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது இல்லையா? ஆக வெளியில் இருக்கிற லைட்டை கடன் வாங்கி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது. ஆனால் என்னோ தானே பளிச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கே, நான் லைட்டை அணைச்சிட்டு பாரு. ஆக இந்த அப்பியரிங், இந்த பாடி அப்பியர்ஸ் டு ஹாவ் லூமினாசிட்டி பிகாஸ் ஆஃப் த லைட். இந்த லைட் என்ன பண்ணுறது? இது சரீரம் முழுவதுமாக வியாபித்து சரீரத்தை பிரகாசிக்கிறது இல்லையா? அதே போல சைத்தன்யம் என்ன பண்ணுறது? இந்த சரீரம் முழுவதுமாக வியாபித்ததுனால இந்த சரீரம் தானே சேதனத்துவத்துடன் இயங்குவது போல ஒரு தோற்றம் ஒன்று இருக்கு. வெந்நீர் தண்ணி இருக்குல்ல, த மோஸ்ட் அன்வான்ட் திங் இன் திஸ் வெதர். யாராவது வெந்நீர் கேட்டால் இப்படி பாப்பா, இது வெந்நீரா? அடிக்கிற வெயிலுக்கு உனக்கு வெந்நீர், இதுலேயும் வந்து டீ இருக்கான்னு கேட்பான். ஆக வெந்நீரில் இருக்கிற சூடு இருக்குல்ல, அந்த சூடு வந்து ஜலத்தினுடைய சுவாபாவிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையா இல்லை வந்து போகக்கூடிய ஒரு தன்மையா? வந்து போகக்கூடியது. ஆனால் ஜலத்தில் எங்கே இருக்குது சூடு? ஜலம் முழுவதுமாக வியாபித்திருக்கு, ஆனால் ஜலத்தினுடைய நேச்சர் இல்லை சூடு இல்லையா? அது போல எப்படி அக்னி தத்துவம் வந்து அந்த வெந்நீர் ஜலத்தினுடைய சுவாபாவிகம் இல்லையோ, அதுபோல இந்த சரீரம் மனதினுடைய சுவாபாவிகம் வந்து சேத்தனத்துவம் கிடையாது. அதனுடைய அந்த சேத்தனத்தன்மை இருக்குல்ல, அப்பியரிங் டு பி சென்ஷியன்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து கடன் வாங்கியது. அந்த கடன் வாங்கி தானே இயங்குவது போல ஒரு தோற்றம் ஒன்று இருக்குல்ல, அதுக்கு பேரு தான் சிதாபாசகா. தத்துவபோதாவோட லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா ஆர்சி. ஆக சரீரம் வந்து உயிர்ப்பித்திருக்கு, இதனால மனசு வந்து உயிர்ப்பித்திருக்கு. எதனால்? இந்த ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால, இந்த கடன் வாங்கின சேத்தனத்துவம் இருக்கிறதுனால இது உயிர்ப்பித்து உள்ளது.
இந்த ஷரீரம் மனசு அலாங் வித் த ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா, ஷரீரம் மனசு அலாங் வித் ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ், அதுக்கு பேரு அகங்கார அப்படின்னு பேர். ஆக இப்போ நான் ஐ அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுல என்னென்ன இருக்கு? அகங்கார அண்ட் சாட்சி. எஸ், அகங்கார அண்ட் சாட்சி. அகங்கார அண்ட் சாட்சியோடைய மிக்சர் தான் ஐ. சாட்சிங்கிறது இப்போ தத்துவபோத லாங்குவேஜுக்கு வந்தோம்னா சாட்சிங்கிறது ஓசி, அகங்காராங்கிறது ஆர்சி பிளஸ் ஆர்எம். ஓகே, ஆக எங்கெல்லாம் நான் வந்து ஐ ஐ ஐ ஐன்னு சொல்கிறேனோ அந்த ஐ வந்து எதை குறிக்கிறது அப்படின்னாக்க அகங்கார அம்சமும் இருக்கு, சாட்சி அம்சமும் இருக்கு, ரெண்டத்தையும் சேர்ந்து தான் குறிக்கிறது. இந்த சாட்சி அப்படிங்கிறது என்னது? நிர்குண நிர்விகார சத்திய சேதன அம்சம். அகங்காரம் அப்படிங்கிறது சகுண சவிகார மித்யா அச்சேதன அம்சம். அச்சேதனம்னு சொல்றதை விட கடன் வாங்கின சேத்தனத்துவத்தை கொண்ட ஒரு அம்சம். ஏன்னா அங்க ஆர்சி இருக்கு இல்லையா, கடன் வாங்கின சேத்தனத்தன்மையை கொண்டது. ஆக ஒரு ஞானியாகப்பட்டவன் அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு கிளைம் பண்றான் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுல அகங்கிற சொல்லு எதை குறிக்கிறது? எந்த அகங்காரத்தை குறிக்கிறதா, சாட்சியை குறிக்கிறதா? சாட்சியத்தான் குறிக்கிறது. அகங்காரத்துல அவன் சொல்லவே இல்லை. ஆக அகங்காரத்தை எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அகங்காரத்தில் என்ன இருக்கு? பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா? பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அது என்னது? அது பிரகிருதி தத்துவம். பிரகிருதி தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாக்க பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் கான்ஷியஸ்னஸ் சேர்ந்தது தான் அகங்காரான்னு சொன்னோம் இல்லையா? சிதாபாசா அண்ட் பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். ஆக பிரகிருதி தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா பிரகிருதி வந்து சகுண சவிகார மித்யா அச்சேதன ஆர் கடன் வாங்கின சேத்தனத்துவத்தை கொண்டது. இதுதான் அகங்காரா. ஹே அர்ஜுனா, யூ ஆர் அ மிக்சர் ஆஃப் போத். ஐ ஆம் அர்ஜுனா அப்படின்னு நீ ஒன்று எடுத்துட்டேன்னா அந்த அர்ஜுனா இருக்கான் இல்லையா, அந்த அர்ஜுனா அப்படிங்கிறது யாருன்னா மிக்சர் ஆஃப் போத். அதனால நீ வந்து என்ன பண்ணணும்? ரெண்டுத்தையும் பகுத்தாராயிர தன்மையை வளர்த்துக்கணும். எது? குணாதீத சாட்சி தத்துவத்தையும் சகுணமாக இருக்கிற அகங்காரத்தையும் பகுத்தாராயும் தன்மையை நீ வளர்த்து கொள்வாயாக, நீ பெறுவாயாக. அண்ட் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சுட்டி காட்ட விருப்பப்படுறேன்னா, வாட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி பாயிண்ட் அவுட் இஸ் அகங்காரம் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனா அது உன்னுடைய லோவர் நேச்சர். வெந்நீரில் இருக்கிற சூடு மாதிரி அது உன்னோட லோவர் நேச்சர். அது உன்னுடைய உண்மையான ஸ்வபாவம் கிடையாது. உன்னுடைய உண்மையான நேச்சர் எது? சாட்சி, மாறாமல் இருந்து கொண்டிருப்பது தான் உன்னுடைய உண்மையான நேச்சர். வந்து போகக்கூடிய மாறிக்கொண்டே இருக்கிற அவஸ்தாத்ரயம் நீ அல்ல. ஆக அண்ட் வேற என்ன சொல்றார் அப்படின்னாக்க, நீ ஒரு கால் நீ அகங்காரத்தை ஐ அப்படின்னு கிளைம் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்த, பாடி மைண்ட் காம்ப்ளெக்ஸை வந்து ஐ அப்படின்னு கிளைம் பண்ணி ஒருவேளை ஐடென்டிட்டி வச்சுட்டு இருந்த அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கூடவே வந்து நீ வேண்டாம் வேண்டான்னு சொன்னாலும் வர்ற விஷயம் வந்து சம்சாரா. அதை அவாய்டு பண்ணவே முடியாது. அகங்காரத்தை நீ கிளைம் பண்ணேன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும், ஆனால் கூடவே சம்சாரா இருக்கும். பிகாஸ் அகங்கார இஸ் வல்னரபிள் டு சம்சாரா. அகங்காரம் சம்சாரத்துக்கு உட்பட்டதுனால, சம்சாரத்தில் வாட்டப்படக்கூடியதுனால அகங்காரத்தை நீ கிளைம் பண்ணேன்னா நீ சம்சாரத்தில் வாட்டப்படுவாய். எனக்கு சம்சாரம் வேண்டாம், எனக்கு வலி வேண்டாம், எனக்கு துக்கம் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒருவேளை நீ முடிவு பண்ண அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு சம்சாரத்திலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு. என்ன வழி?
நான் அகங்காரா அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டியை டிஸோன் பண்ணிட்டு நான் சாட்சி அப்படிங்கிற ஐடென்டிட்டியை ஓனப் பண்ணிக்கிறது தான் ஒரே வழி. இது எப்படி ஏற்படும்? என்னை பற்றி நான் அறிந்த பிறகு தானே நான் அதை செய்ய முடியும் இல்லையா? என்னை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மிக்ஸ்சரை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? மிக்ஸ்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா மிக்ஸ்சரோட ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியும் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ தானே முடியும் இல்லையா? ஆக அப்போ தான் அகங்காரத்தினால சம்சாரம் ஏற்படுறது அப்படின்னு புரியும். இங்கே அகங்காரா இஸ் அ டெக்னிக்கல் டேர்ம், புரியுறது இல்லையா? ஸோ அகங்காரத்தினால சம்சாரமானது ஏற்படுறது. தேர்ஃபோர் அகங்காரம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பாய்சன் மாதிரி இருக்குது. வலிக்கிறதே, கஷ்டத்தை கொடுக்கறது, துன்பத்தை கொடுக்கறது இல்லையா, பயத்தை கொடுக்கறது. ஆக அகங்காரம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷமாக இருக்குது. அந்த விஷம் இருக்குது இல்லையா, ஏன் அது விஷமாக இருக்குது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அது சகுணமாக இருக்குது, அதனால அது பிரச்சனையை கொடுக்கறது. சகுணமாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனை ஏற்படுறதா? ஹவு கேன் குணா பி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சம்சாரம்? சம்சாரம் ஏற்படுறது அப்படின்னா எப்படி குணம் சம்சாரத்துக்கு காரணமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னாக்க இவர் என்ன முயற்சிக்கிறார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா அகங்காரத்தினுடைய வெவ்வேறு குணங்களை பற்றி சொன்னால் அந்த குணத்தை புரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக அது எப்படி பந்தத்தை உண்டு பண்ணுறதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? அகங்காரத்தோட குணம் அப்படின்னா அகங்காரம்ங்கிறது காரணமா காரியமா? காரியம். ஸோ காரியத்தில் குணம் இருக்கு அப்படின்னா அது எதோட குணமாக இருக்கும்? காரணத்தோட குணமாக இருக்கும். காரணம் எது? பிரகிருதி. பிரகிருதியோடைய குணம்தான் அகங்காரத்திலும் இருக்க வேண்டும். அண்ட் அந்த குணம்தான் சம்சாரத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. அது எப்படின்னு சொல்ல போகிறார். ஸோ பிரகிருதியில் எத்தனை குணம் இருக்குது, அது என்னென்ன குணம் அப்படின்னா பிரகிருதியில் 3 குணங்கள் இருக்குது. அவை சத்வ, ரஜஸ், தமஸ். 3 குணங்கள் இருக்குது. தேர்ஃபோர் அகங்காரத்திலும் இந்த 3 குணங்களும் இருக்கின்றன. தேர்ஃபோர் அகங்காரம் குணத்தின் அடிப்படையில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்க சாத்விக அகங்காரா, ராஜச அகங்காரா, தாமச அகங்காரா சொல்லலாமா முடியாதா? குணத்தின் அடிப்படையில் அகங்காரத்தையே ஒரே அகங்காரத்தை 3 சொல்லலாம் இல்லையா? ஆக இது 3மே ப்ராப்ளம்ங்கிறார் கிருஷ்ணா. வாட் கிருஷ்ணா இஸ் ட்ரைங் டு டெல், சாத்விகா அகங்காரா பெஸ்ட்டு, ராஜச தாமச தான் ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லலை அவர். நம்ம பொதுவாக சாத்விகா அப்படின்னா ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் நமக்குள்ள. அதனால நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம், திஸ் ராஜச தாமச தான் வில்லன், 2 வில்லன்ஸு 1 ஹீரோ இந்த கதையில். இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறப்ப 3மே வில்லன் தான்ப்பா, அது நெகட்டிவ் ரோல் அது. அதனால் அதாவது எங்கே போனாலும் நீ இதில் எங்கே போய் எந்த அகங்காரத்தை நீ கிளைம் பண்ணாலும் நீ அகங்காரத்தை கிளைம் பண்ணுற வரைக்கும் ப்ராப்ளம் வில் கண்டினியூ. நீ மாட்டின்டுடுவ. இல்லை ராஜச தாமச அகங்காரத்தை விட்டுட்டு நான் சாத்விக அகங்காரத்தை பிடிச்சிக்கிட்டுமா அப்படின்னா கூட நீ மாட்டிப்பேங்கிறார். நம்ம இப்படியெல்லாம் வழி கண்டுபிடிப்போம்ல, அகங்காரத்தை விடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழின்னு நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ல. ஆக இங்கே என்ன சொல்கிறார், ஒவ்வொரு 3 அகங்காரமுமே அது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அந்தந்த குணம் அந்தந்த குணத்தினால் பந்தப்பட்டுள்ளது. 3 அகங்காரமும் அந்தந்த குணத்தினால் பந்தப்பட்டுள்ளது. ஆக இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறார் அப்படின்னா, அவர் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு குணத்தை பற்றியும் சொல்ல போகிறார். 3 குணம் இருக்குது, ஒவ்வொரு குணத்தை பற்றியும் சொல்ல போகிறார். அதுக்கப்புறம் அந்த குணம் எப்படி பந்தப்படுத்துறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறார். எப்படி பந்தப்படுத்துறது அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே இப்போது நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எனக்கு எந்த குணம் ப்ராப்ளத்தை கொடுக்கறதுன்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா அந்த இண்டிகேட்டர்ஸையும் சொல்கிறேன். உனக்கு இந்த 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 இங்கே வலிக்கிறதா, அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸசைஸ் ஒன்று சொல்லுவா, அது பண்ணுறச்சே கஷ்டமாக இருக்கா, அந்த ஒரு நர்வஸ் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது, ஐ திங்க் பெல்ஸ் பால்சி அப்படின்னு. அதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு தடவை ஒரு
பேஷண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணார், உனக்கு இந்த பெயின் வந்து நார்மல் பெயினா இல்லை பெல்ஸ் பால்சினால வர பெயினா? இட்ஸ் அ நர்வஸ் டிஸார்டர். ஒரு டிஸார்டர் சொல்ல வேண்டாம், ஒரு 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 சிண்ட்ரோம். ஒரு சைடு மட்டும் கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகும். அந்த நர்வஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஒரு சைடில் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த சைட்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் HL ஸ்வாலோயிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல, HLஐ ஸ்வாலோ இந்த சைடு பண்ண முடியாது. அதனால் பேசிகிட்டே இருக்கச்சு இங்கே ஒழுகும். அது தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ்லேயே வருது அப்படின்னாக்கா உடம்புல பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, 2 சைடு இருக்கிற பேலன்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது. ஆக இப்படின்னு நேராக நின்றுண்டு கையை இப்படி வச்சுட்டு மார்ச் பண்ணுங்கோ, ஸ்பாட் மார்ச்சிங் பண்ணுங்கோ, லெஃப்ட் ரைட்டு பண்ணிவிட்டு அதே இப்போ கண்ணை மூடிட்டு பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறச்ச ஒரு பக்கம் சாயும். ஸோ இதெல்லாம் இண்டிகேட்டர்ஸ். எதுக்கு இந்த மாதிரி டாக்டர் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இண்டிகேட்டர் வச்சுருப்பா இல்லையா? பிபி ஜாஸ்தி ஆனாலே ஒரே ப்ராப்ளம் தான் இல்லை, பிபி ஜாஸ்தி ஆனால் வேறு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இட்ஸ் அன் இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஸோ மெனி திங்ஸ் இல்லையா? வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா எத்தனையோ இருக்குது. இட்ஸ் அ சிம்டம் ஃபார் ஸோ மெனி திங்ஸ். தலைவலின்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2000 விஷயத்துக்கான சிம்டம் வந்து தலைவலி. ஒரு தலைவலி வச்சு நீங்கள் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுவேல இல்லை? ஆக அதை வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு அதை வந்து பாஸ்டுலேட் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இவர் வந்து பயங்கரமான டாக்டர் கிருஷ்ணர். அவர் என்ன பண்ண போகிறார், உனக்கு இந்த குணத்தினால பந்தப்பட்டிருக்காய் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த 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 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கா, அப்போ இந்த குணம் தான் உனக்கு ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க இல்லையா? என்ன அழகாக சொல்லித்தர்றாருல, யார் சொல்லித்தருவா இது எல்லாத்தையும்? ஆக ஒவ்வொரு குணம் வந்து எப்படிப்பட்டது, அந்த குணம் எப்படி பந்தப்படுத்துறது, அந்த குணம் உனக்கு அதிகமாக இருக்குது அதுதான் சொல்ல கொடுக்குறதுன்னா அதை எப்படி என்னென்ன இண்டிகேட்டர் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அண்டு இந்த பந்தம் இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டோமே ஜி, இப்போ இன்னும் இப்போ பந்தப்பட்டிருக்கேன் அவ்வளோதானே, யாருக்கு தான் இல்லை? இந்த டேபிள் மேட் மாதிரி சொல்லிடுவா, மேல் வீட்டில் இருக்குது, கீழ் வீட்டில் இருக்குது, பக்கத்து வீட்டில் இருக்குது, எங்கள் வீட்லேயும் இருக்குது, அவ்வளவுதானே, என்ன இப்போ அப்படின்னு. ஆக அந்த மாதிரி இல்லைப்பா, அந்த மாதிரி பந்தப்பட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதோட கான்சிக்வன்சஸ் என்ன இல்லையா? ஆக இது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ண போகிறார். அதனால தான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு என்ன பேர், குணத்ரய விபாக யோகா அப்படின்னு பேர். ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும், என்கிட்ட வந்து சத்துவகுணம் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஐடியாலாம் இருக்கும்ல, அப்படிலாம் இல்லை, என்ன எல்லா குணமும் இருக்கும். அண்டு இந்த குணத்தினுடைய ப்ரப்போர்ஷன் வேரி ஆகும். அதனால் எந்த குணத்தோட டாமினேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அந்த குணத்தினால ஏற்படுற பந்தமும் அதோட கான்சிக்வன்ஸாக இருக்கிற சம்சாரமும் அதிகமாக வெளிப்படும். புரியுறது இல்லையா? ஆக குணா அப்படின்னு சொன்னால் 2 அர்த்தம் இருக்குது சம்ஸ்கிருதத்தில். ஒரு அர்த்தம் வந்து குணம்னா என்ன, ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் அட்ரிபியூட், குணம், அந்த அர்த்தம் இருக்குது. இன்னொரு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா, குணம் அப்படின்னா குண அப்படின்னு சொன்னாக்கா கயறு அப்படின்னு அர்த்தம், அல்ல விலங்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஷாக்கிள் ஆர் ரோப், கட்டக்கூடிய விஷயம், பந்தனம் பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு குண அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆக இந்த 3 குணங்களினுடைய பாண்டேஜை நீக்கி, எப்படி நீக்கிறது, அறிவால் நீக்கி ஒருவன் தனக்குள் இருக்கும் மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறது தான் கிருஷ்ணரினுடைய இன்டென்ஷன். மோட்ச சாம்ராஜ்யம் உன்னுள் இருக்கிறது. இதை யாரு சொன்னா, யாரு சொல்றா? எத்தனை வருஷம் முன்னாடி, 5000 வருஷம் முன்னாடி, 5000 சொச்சம் வருஷம் முன்னாடி. ஆக இந்த விஷயங்கள்லாம் எங்கேருந்து சமுதாயத்தில் திருடப்பட்டு உள்ளது அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்குல்ல. ஆக இப்போ வந்து ஒவ்வொரு குணமும் என்ன, முதல்ல நம்ம குணத்தை பற்றி தெரிஞ்சுப்போம். சத்துவ குணம், ரஜோ குணம், தமோ குணம்னா ப்ரீஃப்லி முதல்ல என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சிருஷ்டி ஆகுவதற்கு முன்னாடி, சிருஷ்டி வருவதற்கு முன்னாடி, அதாவது பிரளய அவஸ்தால வந்து பிரகிருதி இருந்தது இல்லையா, அவ்வியக்தமாக அன்மேனிஃபெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மேட்டர் இருந்தது இல்லையா. இந்த அன்மேனிஃபெஸ்ட் மேட்டரில் வந்து இந்த 3 குணங்களும் ஈக்குவலிபிரியமில் இருந்தது, சமமாக இருந்தது.
அதுக்கு பேர் சாமிய அவஸ்தா அப்படின்னு பேர். சமநிலையில் 3 குணங்களும் இருந்தன. எப்போ? சிருஷ்டி வெளிப்படுறதுக்கு முன்னாடி. இந்த இடத்துல சிருஷ்டி இன்னும் வரல, எதுவும் வெளிப்படவில்லை, எல்லாமே அவ்யக்தத்தில் இருக்கு. அந்த அவ்யக்தத்தில் 3 குணங்களும், பிரகிருதியினுடைய 3 குணங்களும் சமமாக இருக்கு, ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்கு. அதுக்கு பேர் சாமிய அவஸ்தா அப்படின்னு பேர். இப்போ சிருஷ்டி ஏற்படும் பொழுது எப்படி சிருஷ்டி ஏற்படுறதுன்னா, அதாவது இந்த 3 குணத்திலும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒன்று ஏற்பட்டு இந்த 3 குணத்தோட ப்ரப்போர்ஷன் இருக்குல்ல, அது டிஸ்டர்ப் ஆகுது. என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ்னால் இந்த ப்ரப்போர்ஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. இந்த ப்ரப்போர்ஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகி வெவ்வேறாக அது தோற்றம் அளிக்கிறது தான், வெவ்வேறு ப்ரப்போர்ஷனில் அது தோற்றம் அளிக்கிறது தான் சிருஷ்டி. ஆக சிருஷ்டி காலத்தில் இந்த முக்குணங்களும் சாமிய அவஸ்தாவில் இல்லை, எந்த அவஸ்தாவில் இருக்குன்னா விஷம அவஸ்தாவில் இருக்குது. அதோட பர்சன்டேஜ் வேரி ஆகிறது. SRT சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் இருக்கு இல்லையா, இதோட காம்போசிஷன், இதோட பர்சன்டேஜ் வேரி ஆகுது. எந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் ஸ்தாவரமாக அது தோன்றுகிறதா, இல்லை மிருக பக்ஷியா அது தோன்றதா, இல்லை மனுஷனா தோன்றதா, இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கிற ஜடப்பொருளா தோன்றதா அப்படிங்கிறது, இந்த தோற்றம் எதை கொண்டு அமைகிறது அப்படின்னாக்க சத்வ ரஜஸ் தமஸோட ப்ரப்போர்ஷனோட டிஃப்ரென்ஸ்னால இருக்கு. இது ஏன் எனர்ட்டா இருக்கு? நான் லிவிங் திங் அண்ட் லிவிங் திங்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, ஏன் ஒன்று ஜடமாக இருக்கு, ஏன் ஒன்று சேத்தனத்துவத்தோட இருக்கு அப்படின்னா இந்த சத்துவ ரஜஸ் தமஸோட ப்ரப்போர்ஷன் வேறையா இருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த சிருஷ்டியில் எடுத்துட்டோம்னா இந்த வெரைட்டி எதனால் இருக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் சத்துவ ரஜஸ் தமஸ் ப்ரப்போர்ஷன். சரி, இந்த சத்துவ ரஜஸ் தமஸோட ப்ரப்போர்ஷன் வேறையா இருந்து ஏதோ ஒன்று டாமினேட்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா, ஏதாவது ஒரு குணம் டாமினேட்டிங்காக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு குணம், 3த்துல ஒரு குணம் டாமினேட்டிங்காக இருக்கும்போது அது எப்படி வெளிப்படும், என்னவாக வெளிப்படும்? சத்துவம் டாமினேட்டிங்காக இருந்தால் அது என்னவா வெளிப்படும்? ரஜஸ் டாமினேட்டிங்காக இருந்தால் சிருஷ்டியில் அது என்னவா வெளிப்படும்? தமஸ் டாமினேட்டிங்காக இருந்தால் அந்த குணம் என்னவாக வெளிப்படும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, சத்துவம் டாமினேட்டிங்காக இருந்ததுன்னா ஞான பிரதானம், அதாவது அறியக்கூடிய தன்மை மேலோங்கி இருக்கும். சத்துவம் மேலோங்கி இருக்கு அப்படின்னாக்க அறியக்கூடிய தன்மை மேலோங்கி இருக்கும். திஸ் மேக்ஸ் ஒன் நோ சம்திங். அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை ஒருவனுக்கு ஏற்படுறது. இந்த டேபிளால் இந்த கிளிப்பை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ டேபிளால்? டேபிளால் இங்கே தான் இருக்குது கிளிப்பு, ஆனால் டேபிளால் கிளிப்பை ஏன் டேபிளால் டேபிளுக்கு மேலே போட்டிருக்கிற இந்த துணியையே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனால் என்னால் தெரிஞ்சுக்க முடியறது இல்லையா? ஏன் தெரிஞ்சுக்க முடியறதுன்னா டேபிளில் சத்துவம் டாமினேட்டிங்காக இல்லை, எண்ணில் சத்துவம் டாமினேட்டிங்காக இருக்குது. அதனால் அறியக்கூடிய தன்மை எனக்கு இருக்குது. புரியுறது இல்லையா? இந்த மாதிரி. ஆக திஸ் மேக்ஸ் சத்துவம் மேக்ஸ் ஒன் காக்னிட்டிவ், சத்துவம் மேக்ஸ் ஒன் இன்டெலெக்சுவல், சத்துவம் மேக்ஸ் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நாலேஜ். நீங்கள் எல்லாரும் தேடி வந்திருக்கேள் அப்படின்னாக்க, அறிவை தேடி வந்திருக்கேள் அப்படின்னாக்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்கிறதுனால வந்திருக்கேள். அது என்ன ஆறுது, இங்கே உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் தமோ குணம் மேலோங்கிடுது இல்லையா? ஆக அது அது ஒரு விசேஷம். அது என்னன்னு தெரியல, எத்தனை வருஷமா அந்த சத்வரஜஸ் தமஸ்ல கிளாஸ் எடுத்தால் உடனே தூக்கம் வந்துடும். ஓ வா, என்ன ஒரு அது எது சுவிட்ச் இருக்கு போல இருக்கு நேச்சுரலாகவே. சத்வரஜஸ் தமஸை பற்றி பேசினா உடனே இங்கே தமோ பிரதானமாகிடும். ஆக ஞான பிரதானமாக இருக்கிற குணம் சத்துவம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அப்போது ஞானேந்திரியங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கும். சத்துவ பிரதானமாக இருக்கிறவாளுக்கு சத்துவம் பிரதானமாக இருக்குது, உங்களுக்கு டாமினேட்டிங்காக இருக்குது, மேலோங்கி இருக்குது சத்துவ குணம் அப்படின்னா, அப்போ ஞானேந்திரியங்கள் ஷார்ப்பாக வேலை செய்யும்.
ஞானேந்திரியங்கள் ஷார்ப்பாக வேலை செய்கிறதுன்னு என்ன அர்த்தம்? அது ரெடியாக இருக்குல்ல, நாலேஜை கமான் கிவ்மீன்னு அது ரெடியாக இருக்குது ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு. புத்தி வந்து பளிச்சுன்னு வேலை செய்யும், ஞானேந்திரியங்கள் பளிச்சுன்னு வேலை செய்யும். இது வந்து சத்துவம் டாமினேட்டிங்காக இருந்தால் இப்படி வெளிப்படும். அடுத்தது ரஜஸ் வந்து டாமினேட்டிங்காக இருந்ததுன்னா, ரஜ பிரதானமாக இருந்ததுன்னா அது எப்படி வெளிப்படும்னா கர்ம பிரதானமாக வெளிப்படும். பரன்னு இருப்பா, ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டாக இருப்பா, டைமே கிடையாது பாருங்க இல்லையா? உட்கார்றதுக்கு கூட, உட்காந்து ஒரு கப்பு காஃபி குடிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது, அவ்வளோ ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இட் வில் மேக் ஒன் ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்ட். எது? ரஜஸ் பிரதானமாக இருந்தால். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், இதில் வந்து எந்த குணமும் வந்து பேடு குணம் கிடையாது. என்ன, சத்வ ரஜஸ் தமஸ் மூணுமே பேடு கிடையாது. ஆனால் ஓவர் ஆயிடுத்துனா மூணுமே பேடு. அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு. சத்வா ஆல்சோ இஸ் பேடு, அளவுக்கு மீறினா. அதுதான் சொல்ல போகிறார் இங்கே கிருஷ்ணர். சரியா? ஸோ ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க, அப்போது எந்த பார்ட்டு வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும்? ஞானேந்திரியமா கர்மேந்திரியமா? கர்மேந்திரியம் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ சத்துவம் வந்து டாமினேட்டிங்காக இருக்கச்சே ஞானேந்திரியம் அண்ட் புத்தி இருக்கு இல்லையா? விஜானமய கோஷா ஞாபகம் வருதா? ஞானேந்திரியம் அண்ட் புத்தி சேர்றது, அது ஆக்டிவாக பளீர்னு வேலை செய்கிறது. இந்த பக்கம் வந்து கர்மேந்திரியம் பேக்டு பை பஞ்ச பிராணா இருக்கு இல்லையா? ஆக பிராணமயா இது வந்து ஆக்டிவாக பளீர்னு வேலை செய்யும். ஆக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பரன்னு வேலை செய்வா. உட்காரேன்னு உட்காத்தி வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாய் சும்மாவே இருக்காது. நன்னா வேலை செஞ்சுட்டு இப்போ வந்து கை கால்லாம் வந்து வயசாக எடுத்து முடியலை அப்படின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை வாய் சும்மாவே இருக்காது, பேசிகிட்டே இருப்பா. அட்லீஸ்ட்டு சொன்னதேவான்னு ஒரு 10 தடவை சொல்லணும். திருப்பி அதையே சொல்லிட்டு இருப்பா. அதையும் வாயை மூடு அப்படின்னு வலுக்கட்டாயமாக ஒருவேளை நீங்கள் மௌன விரதம்லாம் இருக்க வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, கை கால்லாம் சும்மாவே இருக்காது. இந்த குட்டீஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேளோ, கஷ்டப்பட்டு எங்கேயானு கிளாஸுக்கெல்லாம் கூட்டின்னு வந்தேன்னா ஒரு இடமா உட்காராது, ரொம்ப கஷ்டம். அது ரஜஸ் வந்து ஆக்டிவிட்டி வந்து டாமினேட்டிங்காக இருக்கிற வயசு வேறையா, உட்காரவே உட்காராது. சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், நீங்கள் கவனிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல, இந்த காலை ஆட்டிகிட்டே இருப்பா. ஏதாவது ஒன்று ஆடிகிட்டே இருக்கணும், காலை ஆடணும், இல்லை கையாடணும், சாவியை சுற்றணும், இந்த இலையை பிக்கணும், ஏதாவது ஒன்று. அதுவும் நீங்கள் எதாவது இன்விடேஷன் கொடுத்தல, அதுவும் இந்த 4 இயர் கோர்ஸு 2 இயர் கோர்ஸு வேதாந்தா நோட்டீஸ் கொடுப்பேன். அப்புறம் கல்யாணம்னு இன்விடேஷன் கையில் எதாவது கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கே கல்யாணம் அது படிக்கிறதுக்கு கூட அந்த அளவுக்கு கூட ஞானேந்திரியமும் புத்தியும் வந்து செயல்பட. எங்கே கல்யாணம், எத்தனை மணிக்கு கல்யாணம், மாப்பிள்ளை யார், மண்டபம் எங்கே, இதையே அதுதான் எழுதிருக்காது. ஒரு நிமிஷம் ஒரு தடவை இந்த அச்சடித்த அந்த காசுக்காக வசூலாகிற மாதிரி ஒரு தடவையான படிய இல்லை. அதுக்கப்புறம் மற்றதெல்லாம் பேசிட்டு அதை இப்படி மடிப்பா, ஏதோ இப்படி பண்ணுவா அப்படி பண்ணுவா. அந்த அவள் கண்ணு முன்னாடியே அதை பொட்டலமா ஆக்கிடுவா. இந்த எதை வேணால் அப்படி பண்ணாலும் இந்த வேதாந்தா கோர்ஸ் நோட்டீஸை மட்டும் அப்படி பண்ணால் எனக்கு பொறுக்காது. அதாவது கொடுத்துருவோம், உனக்கு வேண்டான்னா என்கிட்ட கொடுத்துருவோம். அட்லீஸ்ட்டு படிக்கிறவா வேறு யாருக்கான அது போய் சேரட்டும். ஆக இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பேக்கிங் வந்து இந்த கர்மேந்திரியத்துக்கு பின்னாடி பேக்கிங் இருக்கிறது வந்து பிராணா. ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னா ஹைப்பர் ஆக்டிவ். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாமிக்கு அவள் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருந்தா அப்படின்னா, இப்போ வயசாகிடுத்துனா உட்காந்தா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகணும்ல, கால் வலி அப்படின்னா உட்காந்தா ரிலாக்ஸ் ஆகணும்ல. இந்த மாமிக்கு நடந்துகிட்டே இருந்தால் தான் வலி இல்லையா, உட்காந்தா வலிக்கிறதான். புரியல, என்ன எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல இது. ஆக இது வந்து ரஜஸ் வந்து பிரதானமாக இருந்தா. அடுத்தது வந்து தமஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, சத்துவம் அண்ட் ரஜஸோட சப்ரஷன். எது ஒன்று சத்துவ ரஜஸை சப்ரஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை கொண்டதோ அதுக்கு பேர் தமஸ் அப்படின்னு பேர். ஆக சத்துவத்தையும் சப்ரஸ் பண்ணுறது, ரஜஸையும் சப்ரஸ் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க ஞானேந்திரியமும் இன்ஆக்டிவாக இருக்கும், கர்மேந்திரியமும் இன்ஆக்டிவாக இருக்கும், தேர்ஃபோர் புத்தியும் இன்ஆக்டிவாக இருக்கும், எனர்ஜியும் இன்ஆக்டிவாக இருக்கும், ஆர் டார்மெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா?
அதாவது வெளியில் இருக்கிறத பற்றியெல்லாம் எந்த கவலையும் இருக்காது. வெளியில் இருக்கிறது கண்ணிலேயே தெரியாது. ஏதாவது ஒன்று கொட்டி உருண்டு கிடக்கும், அதை போகிறச்சா அதை அப்படியே காலால் தட்டி விட்டுட்டு போயிட்டு இருப்பா. அதை எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த சென்ஸ் கூட இருக்காது. காலையே முதிச்சுட்டு போவா. முதிக்கிறியே, முதிப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த சொரணை இருக்கணும்ல, எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு அதே முதிச்சுட்டு போவா. அது அந்த பேப்பராக இருக்கட்டும், பேனாவாக இருக்கட்டும், அது என்ன வேணா இருக்கட்டும். ஆக வெளியில் இருக்கிறது தெரியாது. மைண்டில் வந்து வேற கண்டிப்பாக ஏதோ ஓடணும், வேற ஏதோ ஓடின்னு இருக்கும். அவளுக்கு அதே தெரியுமோ தெரியாதோ, ஏதோ ஒன்று ஓடின்னு இருக்கும். ஒரு இன்டர்னல் வேர்ல்டு ஓடிண்டே இருக்கும். இதுக்கு பேர் தமோ பிரதானம் அப்படின்னு பேர். ஆக சத்துவம் மேலோங்கி இருக்கிற அந்த நிலை இருக்குல்ல, அது வந்து நிவிருத்தி பிரதானம். சத்துவ பிரதானமாக இருக்கிறது ஞான பிரதானம். ஞான பிரதானமாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு வந்து மனசு எப்படி இருக்கும்னா நிவிருத்தி பிரதானமாக இருக்கும். எல்லாத்துலேருந்து வித்வா ஆகி கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து படிக்கலாமே. இது வந்து சத்துவ பிரதானமாக இருக்கிற மனசு. அப்படிப்பட்ட மனசுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க, வெளியில் இருக்கிற உலகத்தோடு அந்த ரிலேட் பண்ணி அந்த இந்த சங்கத்தோடு இருந்துட்டு டைம் வேஸ்ட் மாதிரி தோணும். அது எல்லாத்தையும் அங்கே வந்து டைம் ரொம்ப விரயமாகுது. ஸோ உலகாயுத விஷயங்களில் உலகத்தில் இந்த மற்ற இந்த சேட்டிங் எல்லாம் பண்ணாமல் கொஞ்சம் விலகி இருந்து அசங்க பிரதானமாக இருப்பாள். நமக்கு எப்போ ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாள். ஃப்ரீ டைம் வேணும், ஃப்ரீ டைமை விரும்பி ஃப்ரீ டைமுக்காக வெயிட் பண்ணி அந்த இடத்துல படிக்கணும். இது வந்து சத்துவ பிரதானம், நிவிருத்தி பிரதானம், அசங்க பிரதானம். ரஜஸ் எடுத்துட்டேன்னா அது கர்ம பிரதானம். கர்ம பிரதானமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டாக இருக்குன்னா பிரவருத்தியில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா. பிரவருத்தி வந்து பிரதானமாக இருக்கும். பிரவருத்தி பிரதானமாக இருந்தால் அப்பா சோஷியலைசிங் தான். எல்லா சோஷியல் மீடியாலையும் இவளுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கும், எல்லாத்துலேயும் அக்கௌண்ட் இருக்கும். அக்கௌண்ட் இருக்கிறது என்ன பெரிய விஷயமா, அது எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது. ஆக்டிவாக இருப்பானா பார்த்துக்கோங்களேன். ஒரு 2 டசன் சோஷியல் மீடியா இருக்குது, எல்லாத்துலேயும் ஆக்டிவாக இருப்பா. என்ன பண்ணாலும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு போஸ்ட் போட்டு லைக் வாங்கணும். நீ பார்த்தியா, பார்க்கலையா, முதல்ல பாரு. அது சில பேர் இருக்காது, வாட்ஸ்அப் அமுச்சுட்டு ஃபோன் பண்ணுவா. நீ பார்த்தியோ, நான் பேசிகிட்டே இருக்கேன், பண்ணியா, நான் லைன்லேயே இருக்கேன், நீ அதை ஓப்பன் பண்ணி பாரு. ஆக எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த எல்லாத்துலேயும் இந்த வியாபகம் இல்லை. எல்லாத்துலேயும் வந்து ஆமாம், எல்லாரோடையும் வந்து இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கணும். நிறையா பேரை தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாமி இருக்கா. அந்த மாமி வந்து சமையலுக்கு வீட்டில் ஆளை போட்டுட்டு வாசல்லையே தான் உட்காந்துட்டு இருப்பான். இவாத்துக்கு அவன் வந்தானா அவன் அப்போவே வரும்போதே தெரியும் எனக்கு, அதுதான் நடக்கும். அதான் தெரியுமே, யார் யார் தெருவில் யார் யார் எத்தனை பேர் போகிறா, எத்தனை மணிக்கு யார் போகிறா, எத்தனை மணிக்கு வரா, இந்த பொண்ணு யாரோட ஊர் சுற்றுறா, அந்த பையன் யாரோட, எல்லா நான்சென்ஸும் இந்த மாமிக்கு தெரியும். ஆக யாராத்துல என்ன சமையல், ஏண்டி நேற்றுக்கு தான் உங்கள் ஆத்துல வெத்த குழம்பு வாசனை வந்தது, இன்றைக்கும் வெத்த குழம்பா, ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாமிக்கு இல்லை. ஆக இந்த ஆக ரஜஸ் பிரதானமாக மைண்டு இருந்ததுன்னா மனசு வந்து இந்த சோஷியலைசிங்லேயே இருக்கும். சங்கம் மனுஷா இல்லாமல் இருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி மாமியெல்லாம் சப்போஸ் யூஎஸில் பையன் இருந்து வான்னு கூட்டின்னு போய் வச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, காலி. என்னடா ஊறுது, என்ன ஊறுது, கதவை திறந்தா சத்தம் மயான அமைதின்றுவா. இல்லை எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா, சத்துவ பிரதானமாக யார் இருக்காளோ அவளுக்கு அந்த சத்தம் நிசப்தமாக இருக்குது, எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது. மெடிடேஷனுக்கு ஏற்ற இடம். கிளாஸ் படிக்கணும்னா பெஸ்ட்டு பிளேஸ் இதான். ஒரு ஆட்டோ சத்தம் கிடையாது. அந்த மாமிக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆட்டோ சத்தம் கூடவா கிடையாது. அங்கே டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள், புரியுறது இல்லையா, டிஃப்ரெண்ட் காம்போசிஷன் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து இந்த சைலன்ஸை மட்டும் தாங்கிக்க முடியாது. எவ்வளோ நாய்ஸ் வேணால் தாங்கிக்கிறேன், சைலன்ஸ் மட்டும் தாங்க முடியாது என்னால். ஆக சில பேருக்கு வந்து அந்த லவ் இருக்கும், அந்த சைலன்ஸ் மேலே, அந்த அமைதி மேலே ஒரு லவ் இருக்கும். ஆக எங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, தனியாக இருக்க முடியாமல் டிவி ஆன் பண்ணிகிட்டே தூங்குறவள்லாம் இருக்கா தெரியுமா. டிவி ஓடின்னு இருக்கோம், அது தெரியாதா, கிஃப்டட். நிறைய பேர் இருக்கா, தனியாக இருக்கிறது வந்து அந்த சைலன்ஸ் வந்து ரொம்ப பயமாக இருக்கும். அதனால அட்லீஸ்ட்டு மாமாவோட கொரட்டை சத்தமானு கேட்கணும்.
யா, அது இல்லைன்னா டிவியான்னு போடணும், ஒரு நியூஸ் ஒன்று ஓடிண்டே இருக்கும், இங்கே தூங்கிட்டு இருப்பா. ஆக ரஜஸ் பிரதானமாக இருந்ததுன்னா அமைதியை விரும்பாது மனசு, அசங்கத்தை விரும்பாது மனசு, இதெல்லாம் ரஜஸ் பிரதானமாக இருக்கிற மனசு. ஆக இதே மாதிரி தமோ பிரதானமாக இருந்தால் அது ஒரு மாதிரி சோம்பேறியாக இருக்கும். அது 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 ஒரு டைப். அதுக்கு வருவோம் நம்ம. ஆக கிருஷ்ணர் இங்கே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, 3 குணமுமே பந்தப்படுத்தும். ஒரு சாத்விக் மைண்டு எப்படி சத்துவம் பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு சாத்விக் மைண்டு எப்போ பந்தப்படும் அப்படின்னாக்க, விரும்புகிற அந்த அமைதி டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது, விரும்புகிற ஏன்னா அந்த அமைதி மேலே அவ்வளோ ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கும். அது இதுவால அப்படின்னோடனே கம்ப்ளைண்ட் ஆகிடும், இரிட்டேட்டிங் ஆகிடும். ஆக இரிட்டேட்டிங்காக இருந்த அந்த ஃபேன் சுற்றுற சத்தம் இருக்குல்ல, அதை ஆஃப் பண்ணு அப்படின்னு இருக்கும். ஃபேன் சுற்றுற சத்தம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஆக சில பேருக்கு இந்த கிளாக்கோட டிக் டிக் சத்தம் கூட கேட்கக்கூடாது, குழந்தை சத்தம் ஐயோ கேட்கவே கூடாது. ஆக இதெல்லாம் சத்துவ பிரதானமாக இருக்கிற மனசு இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் பந்தப்படுத்துகிற விஷயம். மனசு சத்துவ பிரதானமாக இருந்தால் இந்த பந்தத்துலலாம், இந்த பெயின்லலாம் போய் மாட்டிப்போம். அதே மாதிரி ரஜோ பிரதானமாக இருந்ததுன்னா குவைட்டிடியூடே பிடிக்காது, கலகலன்னு இருக்க வேண்டாமா வீடுன்னா அப்படின்னு, எல்லோரும் விரிச்சோன்னு இருக்குது, அப்பாஜி எல்லோரும் கிளம்பிட்டாஜி, இனிமேல் நான் கிளாஸ் படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு குரூப் சொல்லுவா. ஒரு குரூப்புக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஐயோ வெறிச்சோன்னு இருக்குஜி, எல்லோரும் குழந்தையெல்லாம் கிளம்பி போயிட்டா, வெறிச்சோன்னு இருக்குது. அந்த சைலன்ஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது. ஆக வெளியில் இருக்கிற செட்டப்பை என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடிஞ்சுது, என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடிகிற வரைக்கும் ஃபைன். நான் நினைக்கிற மாதிரி வெளியில் இருக்கிற செட்டப்பை ஏற்படுத்த முடிகிற வரைக்கும் ஃபைன். ஆனால் எங்கே வெளியில் இருக்கிற செட்டப்பை என்னால் மேனேஜ் பண்ண முடியலையோ என்ன ஆகிறது, அந்த செட்டப் அப்செட் பண்ணிடுறது, துக்கத்தை கொடுத்து விடுகிறது. தமோ பிரதான மனசு அப்படின்னாக்க அந்த மனசு சுத்தம். தமோ பிரதானமாக இருந்ததுன்னா ப்ராக்ரஸ்க்கான வாய்ப்பே இல்லை, நோ ஸ்கோப் ஃபார் ப்ராக்ரஸ். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் இவன் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்து பிரவருத்திலேயான ஏதாவது ப்ராக்ரஸ் இருக்கணும், இல்லை சத்துவ பிரதானமாக இருந்தால் ஞானத்தில் நிவர்த்தியிலேயான ஏதாவது ப்ராக்ரஸ் இருக்கணும். ரெண்டுத்தையுமே அமுக்கிட்டா அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னதான் ப்ராக்ரஸ் இருக்கும், ஒரு ப்ராக்ரஸுமே இருக்காது. ஆக 3 குணமுமே தே ஆர் மிக்ஸ்டு வித் பெயின் அண்ட் சாரோ. இந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 3 குணமுமே பந்தப்படுத்தும், 3 குணமுமே தே கேன் காஸ் டிபெண்டன்ஸ். மேலே என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது ஆஃப்டர் a short break. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. ஸோ நம்ம நாளைக்கு ஆஸ் பர் ஷெட்யூல் கிளாஸ் கிடையாது இல்லையா. சப்போஸ் நாளைக்கு